साइलेंस करी आरंभ करिबा माँ साइलेंस माँ आमे आज आलोचना करिबा चिरंतन बहिर पृष्ठा 251 विभिन्न प्रकार कर्म कर 250 रे आमे जो आलोचना करथिले दंड और पुरस्कार तार सारांशटे एभଳି थिला प्रवृत्ति सब काम गुडी को भल भाबरे आम भीतर जो प्रवृत्ति आसे जो गुडा की काम को भल भाबरे करिबा पई एवं स्वतःस्फूर्त आंतरिक भावे करिया को जो चेष्टा करू एई जो करिबार भल भाबरे स्वतःस्फूर्त और आंतरिक भावरे करने को जो चेष्टा करिबा जो प्रवृत्ति आमर यही प्रेरणाटी आम अंतर भितर आसी था एठी आम जानले जो अंतर भितर जो प्रेरणा आसी था ताहा साधारणतः स्वतःस्फूर्त होता है आंतरिक भाव होइतिबो एवं कामटी को जेते भल भावरे करिवो यही कारण आसी न थाए जे भल भावरे कामटी कले तुमे पुरस्कृत हेबो खराब भावरे कामटी कले तुमे दंड पाइबो अंतर प्रेरणा थिले ए भाव नथबो जे मु जदि कामटी को भलरे करे ताले मते पुरस्कार मिलिबो प्रशंसा मिलिबो जदि कामटी न हबो मते लोक केते कथा कहबे किंबा तुमे पनिशमेंट पाइबो ए सब किछि पई नुही अंतर प्रेरणा ए सब देखे नाही कर्म को अन्य माने पसंद करी ताको एक विशेष मूल्य देले किंतु एथिपई जे तुमे से कर्मटु एडे सुंदर कर संपन्न करथिला ता नुहे जदि तुमर कर्म आशानुरूप न हुए उत्कृष्ट न हुए तेबे तुमको दंड मिलिबो एथिपई भी नुहे तेणु माँ लिखुं आमर पद्धति है कर्म को सुचारू रूपे आम साध्य अनुसार निष्ठार सहित संपादन करवा से आमको स्वाभाविक स्वतःस्फूर्त आत्मसंतोष मिले एवं यही स्वाभाविक स्वतःस्फूर्त आत्मसंतोष ही हूँ आम पाई समुचित पुरस्कार जदि सुचारू रूपे आम संपन्न करें ना यही भावटी आम सुचारू रूपे संपन्न करें ना एवं आम जानिले जे नाई मु सुचारू रूपे संपन्न करिपारि नाही एहिटा ही होची आम पाई एक दंड तेणु तुमर अंतर आध्यात्मिक विकास दृष्टि जेते जहा तुम मन रे गतिवृत्ति क्रिया प्रतिक्रिया सृष्टि हेबो ताहा ही होची आम पाई सबुठारु मूल्यवान कथा परिवेश परिस्थिति आम ऊपर कौन चाप पकाउचे सेटा आम पाई मूल्य नुह मूल्य होची आमर अंतर आध्यात्मिक विकास कौन होची जो गतिवृत्ति जो क्रिया प्रतिक्रिया जो आमर कौन विकास होची सेटा होची आम पाई मूल्यवान कथा एटा हम आलोचना करते आज आलोचना करिबा 251 पेज विभिन्न प्रकार कर्म कर मान लिखुंती क्रमागत भावे बहु लोक मते गोटे कथा बारंबार कही थांती जदि गोटे कार्य को खूब भल भाव करने को हेबो तेबे सेही कार्यटी पई जनकु सेतिरे विशेषज्ञ हेबाकु पड़िबो मते यह बारंबार कुआ जाइछि एवं केतक लोक मध्य यह प्रमाण करिया को आगे आसंती जे भल करी कार्यटी को संपन्न करने को हेले तुमको सेथिरे जने विशेषज्ञ हेबाकु पड़िबो ए क्षेत्र में मु कहबी मु किंतु सेपरि भावे नाही मो अभिज्ञता अलग मोर धारणा जे बहु विषय रे किछि किछि ज्ञान अर्जन करबा भल जने गोटे विषय रे विशेषज्ञ हेबा अपेक्षा बहु विषय रे निजर कृति अर्जन करबा भल मो कथा कौन कहबी मु मो प्रारंभिक जीवन रे बहु विषय रे लागि काम करिछि ओ सेति पई मध्य गाली खाइछि मते समस्त कहउथिले तू केउ विषय रे पारदर्शिता देखाई पारिबु नाही मु पाठ पढुथिली छवि आंकुथिली संगीत साधुथिली एवं ए सब सहित अन्यान्य नाना कार्य रे मध्य मन देउथिली ओ जड़ित हेउथिली ता देखि मते कुआ जाइथिला जे मु संगीत रे उच्च पर्याय को उठी पारिबि नाही मो छवि अंकन मध्य लोकंक द्वारा ग्राह्य हेबो नाही एवं मोर पाठ पढ़ा मध्य सेमिति अधा पंतरिया होई रहिबो संभवतः यह ही सत तथापि मु भाबुछि जे मोर विभिन्न विषय नहीं मातिबा द्वारा किछि उपकार भी होइछि सेही सब उपकार जहाँ मु तुम मानकु कहे या द्वारा जनकर मानसिक विस्तृति होता है बुद्धिवृत्तिर नमनीयता आसी थाए एवं जीवन प्रति बुझामणा मध्य खूब बढ़ी थाए आम एटा बुझी पारुचंदी तथापि आम टिके टिके आउ थरे ताकू आलोचना करी बुझीबा एवं ताकू हृदयंगम करिया को चेष्टा करिबा मां प्रथम कहले
ବହୁ ଲୋକ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇଁ ଜଣକୁ ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା କି ସତରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଯୋଉ PhD କରନ୍ତି ଲୋକ କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟାଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯେତେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରକୁ ଗୋଟାଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହବ। ସେଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକ ବି କହନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଯେ ଭଲ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେଥିରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହବ। ତାମାନେ ତମେ ଜଣେ ଯଦି ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଇଥିବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ଖୋଜୁଛେ କିଏ ସେ ସେଇଥିରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। କଣ ନା ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କିଏ, କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କିଏ, କିଏ ସେ ଭଲ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ତାମାନେ ସେଥିରେ ଯେତେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଯିଏ କରିଥିବ ବା ସେଇ ଗୋଟାଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଭାବୁ ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମଟି କରିପାରିବେ। ଏକଥା ସତ୍ୟ, ଏକଥା ମିଛ ନୁହଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ସେପରି ଭାବେ ନାହିଁ, ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଲଗା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାର ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାର ପୁଅ, କାହାର ଭାଇ, କାହାର ଭଉଣୀ, କିମ୍ବା କାହାର ସ୍ୱାମୀ, କିମ୍ବା କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ, କିମ୍ବା ମା, ବାପା, ବୋଉ, ଜେଜେମା, ଏମିତି କୋଉଠି ଶିକ୍ଷକ, କୋଉଠି ଡାକ୍ତର, କୋଉଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟାଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିବ, ଯେମିତି ଆମର କଥାରେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ କୀଟ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ଖାଲି ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ଜାଣି, ଖାଲି ତ ସେଇ ପାଠ ବହି ଆଉ ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କୋଉ ବହି ବି ନାହିଁ ଆଉ। ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଆମ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସିଏ ପାଠ ବହି ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କୌଣସି ବହି କେବେ ତା ହାତରେ କେବେ ଆମେ ଦେଖୁନା। ଦିନେ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ, ତା ଘରକୁ ଆମେ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯାଇଥାଉ। ତା ମା କହିଲେ ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ସେ ତୁ ଡାକିକି ନେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେଠୁ ଖାଇ ବସିଛୁ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଟେ ଦରକାର ହେଲା। ସେଠୁ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ପିଆଜ ଟେ ଦରକାର ବୋଲି। ସେଠୁ ତା ମା ସେଠୁ ଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ ପିଆଜ କାଟିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ବଦମାସ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି ସିଏ, ତାର ଜନ୍ମଦିନ, ତମେ କଣ ସବୁ କାମ କରିବ? ସିଏ ଯାଉ ପିଆଜ କାଟିକି ଆଣି। ସେଠୁ ସେ ଉଠିକି ଗଲା ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ହିଁ। ତା ମା କହୁଛି ବୁଝିଲ ବାବୁ, ସେ କାଟି ପାରିବ ନ ପାରିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମ। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ମା, ତମେ ବସ ବା। ସିଏ କାଟିବନି, ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ପିଲାଟା କାଟିବନି? ସେତେବେଳକୁ ଆମେ +2 ପଢୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଡେ ବଡ ପିଲାଟା କାଟିବନି, ଯାଉ ଯା। ସିଏ ଗଲା କାଟିବ, ପିଆଜ କାଟିଛି କି ନ କାଟିଛି ଚିଲେଇଲା ଜୋରରେ। ସେଠୁ ତା ମା ଦୌଡି ଗଲା, ଆମେ ବି ଖାଇବା ଛାଡି ଦୌଡି ଗଲୁ। ଦେଖିଲା ପିଆଜ କଣ କାଟିବ, ପିଆଜ କାଟୁ କାଟୁ ହାତ କାଟି ସାରିଲାଣି, ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫାସଫି କରି ଲଗେଇଦେଲୁ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଲଗେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ବସିଲା, ତା ମା କହିଲା ଏ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରୁନେଇ, ଖାଲି ତ ସେ ବହି ଧରିକି ବସିଛି। ଆଉ ଘର ଝାଡୁ ସେଇଠି ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ତାକୁ ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ତମେ କହିଲ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କାଳେ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସେ ଗଲା, କଣ କରିବା? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ
ମାନେ ଖାଲି ବହି ଭିତରେ ସେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କହୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଠ ପଢୁଛି ସେତେବେଳେ କନସେନଟ୍ରେସନ ତାରି ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି ଯେ ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ଖରାପ ବୋଲି, ତାର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସିଏ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯିବ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ସେ ଯାଇନି ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଛାଡିବା ପାଇଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କେବଳ ପଶିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିନା ସହଯୋଗରେ ସେ କେବେ ବି ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ହବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାକ୍ରିଫାଇସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ଆମର ସେ ଜଣେ ବିରାଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ମତେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦଉଛ, କ୍ରେଡିଟ ଦଉଛ, ଇଏ ସମ୍ମାନର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ କେତେ ଜଣ, ଆମେ କହିଲୁ କେମିତି? ନାରେ ବାବା, ମତେ ସିଏ ଏଇ ଲେଖା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଘରର ସବୁ ଯାବତୀୟ କାମ ସିଏ କରେ। ବଜାରରୁ ପରିବା ଆସିବ ବି ତାର। କେବଳ ସେ କଲେଜରେ, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର। କହିଲେ କେବଳ କଲେଜଟି ମୁଁ ଯାଏ, ପାଠ ପଢାଏ, ଦରମା ଗଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଦିଏ, ତାରି ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଘରେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ପାଠ ଆଉ ଇଏ ଲେଖା ବ୍ୟତିରେକ କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ, ସେ କୋଉଠି କଣ ଦିଆହବ, ଘରେ କଣ ହବ, ରୋଷେଇ କଣ ହବ, ପୁଅ କୋଉଠି ପଢିବ, ଝିଅ କୋଉଠି ପଢିବ, କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଯଦି ସିଏ ସେତିକି ସହଯୋଗ ନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ପାଇନଥାନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଏଇଟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଶୂନ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଧାରଣା ଯେ ବହୁ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଭଲ। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଜର କୃତି ଅର୍ଜନ କରିବା ଭଲ। ମା ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ ବହୁ ବିଷୟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଗାଳି ବି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଡ୍ରଇଂ ବି କରନ୍ତି, ଗୀତ ବି ଶିଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମନ ଦଉଥିଲେ, ସବୁଥିରେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହଉଥିଲେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ, ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ, ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ସବୁଥିରେ ହାତ ମାରିବ ତାହେଲେ ତମେ କୋଉଥିରେ ବି ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଡ୍ରଇଂ ଯଦି କରିବ, କେବଳ ଲୋକ କହନ୍ତି ଖାଲି ଡ୍ରଇଂ କର, ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ କରିବ, ତମେ ପୁରା ବିରାଟ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଗୀତ ଗାଉଛ, ଖାଲି ଗୀତ ଗାଅ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ ସବୁଥିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମର ସବୁ କାମ ଅଧପନ୍ଥିରେ ରହିଯିବ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ତମ ପାଠ ପଢା ବି ଅଧପନ୍ଥିରେ ରହିବ। ପାଠଟା ପଢୁଛୁ କାହିଁ ସେଠି, ଆମର ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତିନି, ତ ଯଦି ପାଠ ଯଦି ଭଲ ହଉଥିବ, ତୁ ସେ କାହିଁକି ସେ ଡ୍ରଇଂ ରେ ମାତିଛୁ, କାହିଁକି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କରେ ମାତିଛୁ, ସେ ଗୀତ କ୍ଲାସ ଟା ନ ଗଲେ ହବନି, ତୁ ସେ ଗୀତ କ୍ଲାସ ଯାଉଛୁ, ପାଠଟା ନଷ୍ଟ ହଉନି ତୋର। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ତାହେଲେ ଏହା ହବ, ସେୟା ହବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଥରେ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଫେଲ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଫେଲ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ, ଲିମିଟେଡ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତା ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପଶି ପଶି ଯାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପୁରା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଯାଏ, ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ମିଛ। ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ
ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଏଲୋପାଥି ସିଷ୍ଟମ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଗାଲି ନିୟମ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ମଣିଷ ଲେଖିଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ରୋଗକୁ ପୁରା ମୂଳୋତ୍ପାଟ କରିବ। ତମେ କହିବ ଯେ ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରୋଗଟିକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେ କେମିତି ସେ କହିଦେଲେ, ମାନେ ଏ ଇଗୋନେସ୍ ବଢିଯାଏ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଲୋପାଥି ସିଷ୍ଟମ ହିଁ କେବଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୁଭଡ, ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଉନାନି, ନେଚୁରୋପାଥି, ହୋମିଓପାଥି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଭଡ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତାର କାଉଣ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏଲୋପାଥି ସିଷ୍ଟମ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ 100% ଭଲ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହବ, ବହୁତ କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରୁନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମେ କେମିତି କହିଦବ ଭୁଲ ବୋଲି। କାରଣ ହୁଏ କଣ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କେବଳ ପଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ କହେ ଭୁଲ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କେବଳ ଏଇ ସକାଶେ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସର ମାନେ, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବାଟ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବାଟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାଟ ଗୁଡାକ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଏବେ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି କଣ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଶାଳତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଗଛକୁ ବି କହେ ଭଗବାନ, ପଥରକୁ ବି କହେ ଭଗବାନ, ମଣିଷକୁ ବି କହେ ଭଗବାନ, ନଦୀକୁ ବି କହେ ଭଗବାନ, ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ଯେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ପାରେ। ଇଏ ହଉଛି ୱାଇଡନେସ୍। ଏବଂ ଯିଏ ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାମାନେ ସିଏ କେତେ ୱାଇଡ, କେତେ ବିଶାଳ। ତେବେ ତମେ କେମିତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛ ଯେ ଏଇ ଧର୍ମ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କେବଳ ବାଟ, ଅନ୍ୟ ବାଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭୁଲ ବାଟ। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯିଏ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତମେ ଯଦି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁନ, ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ସବୁ ବିଧର୍ମୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ନଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀ, ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଏମିତି ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଭ୍ରାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡନେସ୍ ହବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଶେ, ଇଗୋ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଇଗୋ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସବୁ ବିଷୟରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତେଣୁ ଫଳରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଉପକାର ମତେ ମିଳିଛି ନା, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ବିସ୍ତୃତି ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ବିସ୍ତୃତି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡର ୱାଇଡନେସ୍ ବଢେ। ମାଇଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ କଣ କାମ କରେ? ମାଇଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ ତାର କାମ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବ, ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ନିରୀକ୍ଷା କରିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବ। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଧାରା ଯେତେ ଅଧିକ ଆଙ୍ଗଲରୁ ହବ, ଯେତେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେତେ ପକ୍ୱ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ୱାନ୍ ସାଇଡ ହେଇକି ରହିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ ଥିବ ସେ ଯୋଉ ଭାଲୁ ଗପ, ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡ ଭାଲୁ ଥିଲେ ଜଜ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ଚଢେଇର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଭାଲୁ ଜଜ, ଚାଲିଛି ବିଚାର। ମାଙ୍କଡ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ବିଚାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମାଙ୍କଡର ଭୁଲ ବୋଲି। ଭାଲୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ମାଙ୍କଡ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିବେ ନା, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରୁ କେମିତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? କଣ ପଛକୁ ସେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଆଗଟାକୁ ତ ଅନେକ ପଛକୁ ବୁଲିଲେ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପଣସ, ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଣସ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ବଦଳିଗଲା, ସିଏ ମାଙ୍କଡ ସପକ୍ଷରେ ଦେଲେ। ଚଢେଇ କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ସେଇ ଚଢେଇରେ ବସା କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଚଢେଇରେ ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଛି? ତେଣୁ ଦୋଷ ହେଇଗଲା ଚଢେଇର। କାହିଁକି ନା ସେ ଲାଞ୍ଚ ପଛରେ ପଣସ ଦେଖି ଲାଞ୍ଚ ପାଇଲେ, ୱାନ୍ ସାଇଡ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ, ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡନେସ୍ ହେଲେ
एक्साइड वन साइड हो जाए माइंड रो संकीर्ण मनार ये गोटे चिन्ह तेणु माइंड जिते व्यापक हब जिते वाइड हब सेते तार परीक्षा तार निरीक्षा सेते अधिक व्यापक हब आ सी जिते अधिक व्यापक हब सेतिकी सिद्धांत नबारे विचार करिबारे सेतिकी पक्वता आसीबो ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଉଛି ଯେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ପରେ ବି ଆଲୋଚନା ରହିଛି ମାନସିକ କର୍ଷଣ ରହିଛି ମାନସିକ କୃଷ୍ଟି ବୋଲି ତା ନାଁ ଦେଇଛି ମାନସିକ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ନିହାତି ଦରକାର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ନମନୀୟତା ଆସିଥାଏ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ନମନୀୟତା ଆସିବ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଆସିବ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ଯେତିକି ରହିଛି ସେତିକିରୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ହୁଏ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହୁ ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏବଂ କୋଉଟା କରିବା କୋଉଟା ନ କରିବା କଥା ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ୱାଇଡ ହେବେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ହବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା ଠିକ ନୁହଁ ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମାତ୍ର 50 100 1000 5000 10,000 ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ 700 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 700 କୋଟି ଲୋକ 700 କୋଟି ପ୍ରକାରର ବିଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ମାତ୍ର ତା ଭିତରୁ 10,000 କି ଲକ୍ଷେ ହଉ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ବିଷୟରେ ପୁଣି କେତିକି ବା ଧାରଣା ଥାଏ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବି ତେଣୁ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଇଟା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଣେ ବ୍ୟାପକ ହୁଏ ସେତେ କଣ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଏଇ ନମନୀୟତା ଟା ଡେଭଲପ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ସତରେ ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଚେଷ୍ଟା କରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ରହିଛି ଯଦି ତା ସବୁ ଏ ସମୁଦ୍ରର ବାଲିକଣା ହୁଏ ମୁଁ ଯୋଉ ବିରାଟ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ତମମାନେ କହୁଛ ତାହା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଲିକଣା ମାତ୍ର ଏବଂ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା ହଉଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୁଝାମଣା ବଢିଯାଏ କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଫେସ୍ କରୁନା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର କାମକୁ ଫେସ୍ କରୁନା ଏଠି ଫିଜିକ୍ସ ବି ଦରକାର ଏଠି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଦରକାର ଏଠି ଗଣିତ ବି ଦରକାର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଢିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର କୋଉ ଉତ୍ସରୁ କହୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୁଝାମଣା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପ୍ରତି ବୁଝାମଣା ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇଟା ବଢେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କରୁ ଏଇ ସାରାଂଶଟି ଆଜିର ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଭଲ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଜର କୃତି ଅର୍ଜନ କରିବା ଭଲ ମା ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହିଲେ ମା କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଛବି ଆଙ୍କୁଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ସାରୁଥିଲି ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦଉଥିଲି ଲୋକେ ମତେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଯଦି ଏମିତି କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପାଠ ଅଧପନ୍ଥୀରେ ରହିବ ତୋର ସବୁ କିଛି କାମ ଅଧପନ୍ଥୀରେ ରହିଯିବ ତମ ଛବି ଆଙ୍କିବ ଅଧପନ୍ଥୀରେ ରହିବ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଦି ସବୁଥିରେ ହବ ହୁଏତ ଏହା ସତ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ସତ କାହିଁକି ନା ସବୁଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିରାଟ ଲିରିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିକି ବିରାଟ ଜିନିଷଟି ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଏଥିରେ ମାତିବା ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ହେଇଛି କଣ ଉପକାର ହେଇଛି ମା ତିନିଟା କଥା କହିଲେ ଯେ ମାନସିକ ବିସ୍ତୃତି ହେଇଛି ଏବଂ ମାନସିକ ବିସ୍ତୃତି ହୁଏ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିରେ ନମନୀୟତା ଆସେ ତା ଫଳରେ ଦେଖିବ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ନମନୀୟତା ଯଦି ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ରହିବ ଯଦି ସଙ୍ଗତି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ସବୁବେଳେ ମଧୁମୟ ହବ ଆଉ ସଂସାରରେ କଣ ଆପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସୁସମଞ୍ଜସ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହବ ଯେପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ତ ତେଣୁ ମା ଲେଖିଲେ ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ବଢିଯାଇଛି ଆମେ ଏଠି ସାରିବା ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସାରିବା
Thank you all. Robert.